Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Agyanti Mirandasya Gyanajana Shalaka Chakshurun Miltamina Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manopishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadam Ahyam Dadati Swapadantikam Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhu Bhyevacha Patitanam Pavanipyo Vaishnavipyo Namo Namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Namo Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine. Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pashtata Desha Tarine Adedanastrina Danta Ridamyache Punah Punah Шримат-рупа Падамбуджо Дулисям Джанма Джанмани. Мы читаем Шримад Бхагаватам, 4 песня, 30 глава, 39-40 тексты. Mes skaitome Šrimad Bhagavatam, 4 giesmė, 30 skyrius, 39 ir 40 tekstai. Янах свадитам гуравах прасидата. Випрашча вридаш часад анувритя. Арианатах сухридо браташча, сарвани бутани аносуя эйваннах. Сутаптам тапа этот иша, нерадасам калам адабрам апсу, сарвам татетат пурушася бумно. Вринимахе те притошаная. Мы прочтем пословно также, потому что потом будем использовать это, когда будем обсуждать этот текст. Яд. Что? Kas. Ага. Нами. Mes. Свадитам. Изучено. Гуравага. Авторитеты, духовные учителя. Autoritetai, dvasiniai mokytojai. Прасидата. Удовлетворены. Patenkinti. Випрага. Браманы. Брахманams. Ча. И. Ir. Vridha. Старцы. Vyresniesiems. Ча. И. Ir. Сат анувритя. Нашей благовоспитанностью. Mūsų maloniu elgesiu. Арьяха. Перед теми, кто постиг духовную науку. Tiems, kurie geriau išmano dvasinius dalykus. Натах. Склонились. Reiškime pagarbą. Сухридах. К друзьям. Draugams. Братарах. Братьям. Broliams. Ча. И. Ir. Сарвани. Всем. Visoms. Бутани. Живым существам. Gyvosioms esybėms. Анусуяя. Без зависти. Nepavydėdami. Эва. Несомненно. Tikrai. Яд. Что? Kas. Нага. Наши. Mūsų. Сутаптам. Суровые. Рущос. Тапага. Аскезы. Askezės. Это. Tai. Иша. О Господь. O viešpatie. Нирандасам. Обходясь без пищи. Be maisto. Калам. Времени. Laiko. Адабрам. В течение долгого. Ilgą laiką. Апсу.
в воде. vandenyje. Сарвам Sarvam, все. visa. Тат Tad, то. tai, Этат etat, это. tai. Пурушасья Purušasya, верховной личности Бога. aukščiausiam Dievo asmeniui. Бхумнах Bhumna, величайший. visų iškiliausiam. Врини Махе. Vriniai mahi. Если мы хотим этого благословения, Jeigu mes trokštame to palaiminimo, Те тебя tau, паритошаная paritošanaja, ради удовлетворения. patenkinti. То есть, если вы чуть-чуть запомнили, это то, что делали прачеты. Jeigu kažką atsiminėt, tai yra tai, ką darė pračetai. То есть они разговаривают с Вишну Jie kalbasi su Višnu и говорят, мы делали то-то, то-то, то-то. ir sako, kad mes darėme tą, tą ir tą. И вот для чего? Для того, чтобы мы предлагаем тебе это, и будь удовлетворен. Ir dėl ko tai darėme? Darėme tam, kad patenkinti tave. Дорогие, O viešpatė, mes išnagrinėjome Vedas приняли духовного учителя, ir pasirinkome dvasinį mokytoją. почитали браманов, преданных и людей преклонного возраста, которые достигли духовного совершенства. Mes reiškime pagarbą brahmanams, dvasiškai pažengusiems baktams ir dvasinių aukštumų pasiekusiems vyresnio amžiaus žmonėms. Мы почтительно склонялись к их стопам Mes pagarbiai lenkėmės prie jų pėdų, и не завидовали ни братьям, ни друзьям, никого бы то ни было еще. nepavydėdami nei broliui, nei draugui, nei kam kitam. Кроме того, мы совершили суровые аскезы, стоя в воде и долго не принимая пищи. Mes griežtai tramdėme kūnus, stovėdami vandenyje ir badaudami. Вот какие молодцы. Štai kokios emocijos. Это я вставил просто. Все эти духовные достояния мы отдаем тебе, Mes skiriame visas savo dvasinės askezės tau, чтобы ты остался доволен нами. vildamiesi, kad tu būsi mumis patenkintas. Это единственное благословение, о котором мы молим тебя. Tai vienintelis mūsų trokštamas palaiminimas. Ничего другого нам не нужно. Nieko kito mums nereikia. Комментарий Шилы Прабхупады. Šilas Prabhupados komentaras. В Шримад Бхагаватам сказано: «Сам Сидир Харитошанам». Šimad Bhagavatam sakoma, Samshidir Haritoshanam. Истинное совершенство жизни состоит в том, чтобы удовлетворить верховную личность Бога. Tikrasis gyvenimo tobulumas yra suteikti džiaugsmo aukščiausiam Dievo asmeniui. Ведашча сарвар эвам ахам эва ведях. Цель изучения вед — постичь верховную личность Бога. Vedaičia sarva ir aham eva vedech, vedų studijų tikslas pažinti aukščiausią Dievo asmenį. Когда, прожив множество жизней, человек постигает Господа, он предается Ему. Kai po daugybės gyvenimo žmogus pažįsta viešpatį, jis jam atsiduoda. То есть предается тогда, когда понял, какой он хороший, что ему можно предаться. Atsiduoda tada, kai jisai suvokia, koks jis yra geras ir kad jam reikia atsiduoti. Не вначале я предаюсь Ne pradžioje aš atsiduodu словами, žodžiais, а в сердце-то я не понимаю, кто это такой. nors širdyje to предаваться не nesuprantu, собираюсь. kas tai yra. Поэтому познать, кто это такой, а потом, естественно, будет предание. Todėl reikia pirmą pažinti, kas tai yra, ir paskui natūraliai atsiras atsidavimas. Все это непосредственно относится к прачетам. Visa tai tiesiogiai liečia pračetus. Они совершали суровые аскезы. В течение долгого времени стояли в воде и не принимали пищи. Jie griežtai tramdė kūną stovėdami vandenyje ir ilgą laiką nieko nevalgė. Но они делали это не ради достижения материальных целей, а для того, чтобы доставить удовольствие Верховному Господу. Tačiau asketizmo praktiką jie užsiėmė siekdami ne materialių tikslų, o tam, kad suteiktų džiaugsmo aukščiausiam viešpačiui. Вот это у нас... Мы посмотрим еще, точно ли так. Mes dar panagrinėsime, ar iš tiesų yra taip. То есть они только сейчас это заявили. Jie Что tik, вот, может, возьмешь это, то, что мы делали? jie tik dabar tai pareiškia, kreipdamiesi, gal paimsi tai, ką mes darėme. Потому что если бы они сразу так делали, это было бы бхакти. Nes jeigu jie iš karto būtų taip darę, tai būtų bhakti. И они бы сразу же, увидев Вишну, могли бы к нему отправиться. Jie išsyk pamatę Višnų galėjo pas jį iškeliauti. Но они к нему не отправились. Tačiau jie pas jį neiškeliavo. То есть даже мукти не получили. Netgi mukti negavo. Встретились с Вишну и вперед еще на миллионы лет. Susitiko su Višnu ir dar материальном pirmin мире. milijonams То metų есть что-то materialiame было здесь не pasaulyje. то.
Kažkas čia buvo ne taip šitoje praktikoje. Попытаемся разобраться, что было Ir pabandysime не то. išsiaiškinti, kas čia buvo ne taip. Потому что вот они там не ели, не пили, в воде стояли. Nes jie nevalgė, negėrė, vandenyje stovėjo. Кто хочет такую же практику? Kas norėtų pakartoti tokią Никто praktiką? не хочет. Niekas А nenori. Вишну увидеть хотите? O Višnų norite pamatyti? А, нет. Irgi Вишну nenori. не хотим. А что, плохо вы видите, что ли, Вишну? Какой бы деятельностью, материальной или духовной, мы не занимались, нашей целью должно быть удовлетворение Верховной Личности Бога. Kad ir kokią veiklą mes pasirinktume, materialią ar dvasinę, mūsų tikslas visada turi būti suteikti džiaugsmo aukščiausiam Dievo asmeniui. Эти стихи рисуют совершенную картину ведической цивилизации. Šie posmai atskleidžia vediškosios civilizacijos tobulumą. Тот, кто стремится стать преданным, должен с почтением относиться не только к Верховной Личности Бога, но и к умудренным жизнью людям, к ариям и к истинным преданным Господа. Baktai siekianti tapti žmonės turėtų gerbti ne tik aukščiausią Dievo asmenį, bet ir išminties įgijusių žmonės, arijus ir kitus viešpaties baktus. Арием называют не того, кто похваляется своим происхождением, а человека по-настоящему преданного Господу. Arijas yra ne tas, kuris giriasi savo kilme, bet yra visa širdimi atsidavęs viešpačiui. Ариан означает достигший высокой ступени. Arijan reiškia padaręs didelę pažangą. В прежние времена ариями имели право называться только преданные Господа. Kitados arijais galėjo vadintis tik bhaktai. Например, в Бхагавад-гите 2.2 Кришна, отчитывая Арджуну, говорит, что его речи недостойны ария. Pavyzdžiui, Bhagavad Gitoje 2.2 Krišna priekaištaudamas Ardžunai sako, kad jo žodžiai neverti arijo vardo. Шри Бхагаван Увача, кутаства кашмалам идам. Šį Bhagavan Kutatva. Бхагаван, Верховная Личность Бога, сказал: дорогой Арджуна, как могла эта скверна коснуться тебя? Aukščiausias Dievo asmuo Bhagavanas tarė, o Ardžuna, kaip tave galėjo paveikti tokios materialios mintis? Твое поведение недостойно того, кто знает об истинной цели жизни. Tavo elgesys neverta žmogaus, kuris suvokia, kas yra aukščiausios vertybės vardo. Оно ведет человека не в рай, а к бесславию. Jis neatvers tau rojaus vartų, o užtrauks nešlovę. Арджуна, кшатри, вопреки приказанию самого Господа, отказывался вступить в сражение. Kšatrijas Ardžuna nepakluso tiesioginiam viešpaties nurodymui ir atsisakė stoti į mūšį. Тогда Верховный Господь отчитал Арджуну, сказав, что тот недостоин называться арием. Ardžunai atsisakius kautis, aukščiausias viešpats ėmė jam priekaištauti, sakydamas, kad jis nevertas vadintis ariju. Чистый преданный Господа не питает никаких сомнений относительно того, в чем заключается его долг. Dvasinio aukštumų pasiekęs baktas aiškiai žino savo pareigą ir nesvarbu, ar jos vykdymas yra susijęs su smurto panaudojimu ar ne. Связано исполнение долга с применением насилия или нет, не имеет большого значения. Ar susijęs su smurtu ar ne, tai neturi didelės reikšmės. Что бы ни приказал нам Господь, должно быть исполнено. Jei aukščiausias viešpats leidžia ir liepia, ji turi būti vykdyta. Арий всегда верен своему долгу. Arijas ištikimas savo pareigai. Но это не означает, что он без необходимости причиняет вред другим живым существам. Tačiau tai nereiškia, kad jis be jokio reikalo skriaudžia kitas gyvasias esybės. Арии никогда не будут содержать воин и причинять насилие другим живым существам. Arijai nelaiko skerdyklų ir nėra nelaimingų gyvūnų priešai. В течение многих лет прачеты совершали суровые аскезы, и не где-нибудь, а под водой. Daugelį metų pračetai tramdė savo kūnus po vandeniu. Люди, стремящиеся к духовному совершенству, должны вести подвижнический образ жизни. Dvasinio tobulumo siekiantys žmonės turi gyventi asketiškai. Слово «нерадхасам» означает «без пищи». Žodis nirandhasam reiškia be maisto. Арии никогда не едят, не будучи голодными, и никогда не переедают. Arijas valgo tik tada, kai yra alkanas ir niekada nepersivalgo. Насколько это возможно, арии должны ограничивать себя в еде. Arijas turi maitintis kuo saikingiau. И арии едят то, что предписано в Ведах. Arijai valgo tik tai, kas nurodyta Vedose. А что они едят? O ką jie valgo? Вслед за Господом просад едят.
Paaukota viešpačiui prasadą. Прабхупада приводит стих из Бхагавад-гиты. Ir Šrila Prabhupada pateikė 9.26. posmą iš Patram Bhagavad-gitos pušpam palam 9.26. Jame Patram bhakti pušpam pradachati. palam tojam, jame bhakti. Татахам бхактюпахритам ашнами. Tataham Prayatatmanaha. bhakti ašnami prayatatmanaha. Если человек с любовью и преданностью предложит мне лист, цветок, плод или немного воды, я приму его подношение. Jeigu žmogus su meilė ir atsidavimu paaukos man lapelį, žiedą, Ашнами, я вообще съем его vandens, aš подношение. priimsiu jo auką. Aš nami reiškia, aš suvalgysiu jo. Таким Oi. образом, для благородных ариев существует ограничение в пище. Taigi kilniesiems arijams yra nustatyti tam tikri mitybos apribojimai. Хотя Господь может есть что угодно, Nors viešpats gali valgyti ką tik nori. как Бхакти Чайтанья Свами Махарадж сказал здесь, в своей вселенской форме он всех съел. Bhakti Chaitanya Swami Maharaj sakė, kad į savo visatos formą jis visus čia suvalgė. Но в личностной форме он ограничивает себя фруктами, овощами, молоком. Tačiau to savo asmeninėje formoje jis pasitenkina daržovėmis, vaisiais, pienu ir taip toliau. Таким образом, эти стихи описывают деятельность тех, кто называет себя ариями. Taigi, pastarieji posmai aprašo, kaip turi elgtis arijai save vadinantys žmonės. Мы не будем повторять текст, мы по ходу посмотрим на него. Mes nekartosime tekstus, То есть tiesiog перечислены eigoje pasikartosim. так называемые достижения прачетов. Они говорят, мы делали то-то, то-то, то-то. Išvardinti pračetų pasiekimai, jie sako, kad mes darėm tai ir tai. И теперь мы все предлагаем тебе, будь удовлетворен, пожалуйста, нами. Ir dabar jie sako, kad mes visą tai aukojam tau ir būk mumis patenkintas. И Прабхупада заканчивает комментарий, что Кришну легко удовлетворить. Патрам, пушпам, палам, таям. Ir Prabhupada užbaigė komentarą sakydamas, kad Krishna lengva patenkinti. То есть он не говорит, стой под водой, Jis nesako, stovėkite po vandeniu. вообще ничего не ешь. Visiškai nieko Хочешь быть nevalgykite. моим преданным? Ar nori būti mano atsidavusiu? Все, зашил рот. Užsisiūk burną. Кришна добрый. Krishna yra geras. Он хочет, чтобы мы радовались, были счастливы. Jis nori, kad mes džiaugtumėmės ir būtume laimingi. Поэтому он дает процесс, Todėl jis duoda procesą, который приводит непосредственно к нему, kuris atveda tiesiogiai pas который jį, очень легок. kuris yra labai lengvas. Прабхупада часто говорит, пой, танцуй, кушай просад. Prabhupada sako, dainuok, šok ir valgyk prasadą. То есть ничего сложного. Nieko sudėtingo. Если мы посмотрим на то, что они совершали, Jeigu mes pažiūrėsime, ką jie atlikinėjo, некоторые вещи мы должны применить к себе. kai kurios dalykus mes turime savo pritaikyti. То есть Прабхупада все равно настаивает на том, чтобы преданные ограничивали себя в еде. Prabhupada nori vis tiek, kad atsidavusi ribotų savo maistą. Первое ограничение это есть то, что предложено. Pirmasis apribojimas yra Прасад. valgyti tai, kas yra paaukota Krišnai, Krišnos И так prasadą. как Кришна ест вкусные вещи, то Ir- мы с вами в обиде не останемся. Kadangi Krišna valgo skanius dalykus, mes taip pat neliksime nuskriausti. То есть если мы будем точно кормить Кришну вкусностями, Jeigu mes вкусные сабджи, maitinsime Krišną самосы, skaniais dalykais, pakorai, sabdži samosomis, pakoromis, чапати свежие прямо с огня, šviežiais čiapačiais, но мы точно не в nuo обиде ugnies, будем. mes tikrai nebadausim. Про молочные продукты я не буду говорить. Apie pieno produktus aš patylėsiu. И также к нам относится с уважением относиться ко всем живым существам. Ir taip pat mus ragina su pagarbiai elgtis su visomis gyvomis būtybėmis. Титикшва Каруника Сухридам Сарабутанам. Сухридам, вот как здесь в стихе Сухридам, вот мы к друзьям хорошо относились. Suhridam, kaip šiame posme sakome, kad mes потом buvome они- geranoriški А savo потом такие, draugams. такие. Не, к друзьям-то легко относиться хорошо, правда? Su draugais nesunku gerai. Ты мне друг, я elgtis. тебе друг, мы друг другу в спину почесали. Mes abu, aš tavo draugas, tu mano draugas, mes vienas kitam pakasom nugarą. Намного труднее ко всем относиться хорошо. Žymiai sunkiau elgtis taip su visais. Тренируетесь, да? Treniruojatės?
намного труднее. Но Шримад Бхагаватам žymiai sunkiau. об этом говорит, что все, кто достигал совершенства, они выходили на этот уровень. Bet Šrimad Bhagavatam sakoma, kad visi tie, kurie pasiekė tobulybę, jie pasiekdavo tokį lygmenį. А в Бхагавад-гите Кришна говорит, вообще, чтобы начать заниматься бхакти, O Bhagavad Gitoje sakoma apskritai, kad нужно tam, выйти kad, на уровень Брахма, Будда, Прасанатмана, Шочатина. tam, kad pradėti Самах, praktikuoti bhakti, Сарешу, Батушу. reikia išeiti Мат Бхакти į Малабхатапа. lygmenį Samah. Brahma Bhuta Prasanatma. А Самах, качество вайшнава, одинаково Самах. относится ко всем. Vaišnavo savybė, tas, kuris Samah. vienodai žvelgia į visus. И при этом Шримад Бхагаватам и наши гуру старшие объясняют, что это не значит, что Ir tuo ты pat к metu тигру, Bhagavatam ir mūsų Pajus. vyresniai guru sako, kad tai nereiškia, то есть одинаково, это значит, это просто применимо к тому, какое тело, сейчас там душа находится, в каком теле, я буду относиться таки, соответственно. reiškia nepriklausomai, еще раз. Буду относиться ко всем все-таки по-разному. А. Одинаково в смысле любить всех, но эта любовь Tai выражена reiškia, по-разному. tai reiškia, kad aš būsiu vienodas visiems, bet tuo pat metu skirtingas su kiekvienu, priklausomai nuo to, kokiame kūne jis yra. Потому что иначе что здесь в комментарии Шрилы Прабхупады, посмотрите, ну если надо сражаться, сражаться. Если Господь сказал сражаться. Jeigu, kaip komentarė sako, kad jeigu viešpats liepia kautis, reikia kautis. Арджуна одинаково относится ко всем или нет? Arjuna vienodas visiems ar ne? Кто-то очень резко сказал нет. Kažkas labai griežtai pasakė A? ne. To jaus išnešime. А кто за то, что он неравно ко всем относится? Kas už tai, kad jisai ne vienodai su visais. А кто за то, что он равно ко всем относится? Kas už tai, kad jis yra vienodas su А visais. остальные воздержались. Kiti susilaikė. Ну вот если просто вот читать, да, про Арджуну, Jeigu tiesiog skaityti apie Arjuną, вроде как неравно относится. atrodytų, kad jis nėra vienodas visiems. Ну, ух, как не любит Дурьодану. Taip jis jau nemėgo to Duryodhanos, Правда не любит? tik iš tiesų juk nemėgo. Сколько на поле битвы он убил? Kiek mūšio lauke žmonių jisai nužudė. И при этом он бхакта. Bet tuo pat metu jis yra bhakta. Бхакта? Bhakta. Бхакта. Taip, jis yra bhakta. Значит, у него все качества бхакти есть. Он Reiškia, jisai, высочайший вайшнав. jis turi visas bhakto savybės, jis yra Значит, он aukščiausias одинаково višnavas. относится ко всем. Reiškia, jis vienodas Все visiems. качества полубогов проявлены в преданном. Visos pusdievių savybės apsireiškia atsidavusiame. Все хорошие качества есть у Арджуны. Visos gerosios savybės В том turi числе Arjuna. самах. Одинаково относится ко всем. Jis vienodai žvelgia į visus. Поэтому применимо к обстоятельствам мы смотрим, это вообще приказ Господа или приказ какого-нибудь дурака. Todėl priklausomai pritaikant prie aplinkybių, mes turime žvelgti, ar tai yra viešpaties įsakymas, ar kažkokio kvailio nurodymas. Кто и что нам приказывает делать. Kas ir ką mums nurodo daryti. Особенно в материальной жизни. Ypatingai tai svarbu Нужно materialiniame быть gyvenime. внимательным. Reikia būti dėmesingu. Потому что уже было в нашей истории, в человеческой, такие так называемые арии, да, Nes jau mūsų žmonijos istorija buvo taip vadinami arijai, которые пытались всех уничтожить. kurie Не ариев. bandė visus sunaikinti, kurie yra ne arijai. И самое главное в этом стихе, Шрила Прабхупада начинает с этого. Ir svarbiausia šiame posme, ir Šrila Prabhupada nuo to pradeda, Сам Сидир Харитошинам, удовлетворить Хари, цель всех практик. patenkinti Hari. Visų praktikų tikslas yra patenkinti Hari. И вот в чем проблема прачетов вот на данный момент? Ir kokia yra pračitų problema šiuo metu, šiuo Что они momentu. на самом деле они не знали толком, как удовлетворить Кришну. Problema yra ta, kad jie iš tiesų nežino, kaip patenkinti Krišną. Гуру не было. Jie neturėjo guru. У них был папа первый, гуру. Jų pirmasis guru buvo tėvas. Идите, учитесь, совершайте аскезу. Jis в общем, pasiuntė как- vaikai, что-то делайте. mokinkitės, laikykitės askezių, keliaukite į mišką. Но они послушали, ушли. То есть качество есть, да, мы говорим здесь, Гурова. Jie
paklausė ir išėjo. правильно относились с уважением к старшим. Jie su pagarba turėjo pagarbų santykių vyresniesiems, paklausė. Ну и, видимо, тогда еще в те времена мало народу жило. Tačiau tais laikais, matyt, gyveno dar mažai žmonių. Как мы узнаем потом, одни деревья, да. Kaip mes vėliau sužinosime, ten vieni medžiai buvo. Поэтому полубогам-то с кем-то хочется пообщаться хотя бы. Todėl pusdieviai nori su kažkuo tai pabendrauti. Ну, то есть, ну весело же все-таки с людьми общаться. Juk vis tik tai yra pakankamai Люди linksma тоже с бабочками играют, pabendrauti su žmonėm arba žaisti su. Шива пришел. Atėjo Šiva, Махеша. Maheša. И дал ему мантру. От всего сердца просто. Вот. Ir iš viso širdies davė jiems mantrą, sakydamas, darykite taip. И в принципе, вот знаете, мантру где надо читать? Ir Махамантру. iš esmės, ar žinote, kur reikia kartoti В Mahamantrą? каком месте надо читать Kokioje Махамантру? vietoje reikia tai daryti? Vienuolyne. Везде. Visur. Так под водой тоже, что ли? Po vandeniu taip pat? Это шутка, байка. Šiltesnio vandens. Вот так же и тут. Ну, Шива с благородных желаний просто вот пришел. Но так как это муравьи и бабочки, ну просто, не понимают они нормально, что делать вообще. Taip ir Šiva atėjo, tai gali nevalgyti, gali po vandeniu sėdėti. Ничего ты не родишь. Бхакти не твое. Bhakti negimsti, nes jinai nėra tavo. Он не принадлежит нам. Ji nepriklauso mums. Бхакти должно прийти. Bhakti turi ateiti. И только когда будет бхакти в сердце, которое пришло, тогда Кришна будет удовлетворен. Ir tik tada, kai širdyje bus bhakti, kuri atėjo, tik tada Ничего Krishna bus другое его patenkintas. не удовлетворяет. Niekas kitas jo nepatenkins. Ни наши посты. Nei mūsų pasninkai. Что бы еще сказать там? Кто еще чем занимается там? Лишним. Nu, kas dar kuo ten Рытьем užsiema? колодцев. Посадил дерево, вырастил сына. Прожил хорошую, счастливую жизнь семейную. Medžio Отрекся. Саньяс тоже не auginimas, namo удовлетворяет. pastatymas, sūnaus užauginimas, Ничего не удовлетворяет. atsižadėjimas. Бхакти только удовлетворяет. Niekas nepatenkins Krišnos, tik Bhakti jį patenkins. Патрам, пушпам, палам, таем, йоме бхакти проехать. Jome Bhakti praečiate. Но вот если будет бхакти, ашнами, я съем. Jeigu bus Я тебя Bhakti, приму, aš tai я тебя suvalgysiu, обниму, aš я tai тебя люблю. priimsiu, aš tai priimsiu, aš tave myliu. Мы будем общаться. Mes Потому что бхакти bendrausim. означает общение с Богом. Nes Bhakti reiškia bendravimą su viešpačiu. И вот самое интересное, это вот следующая глава, 31. Ir įdomiausias yra Чтобы вот всю ситуацию понять. 31 skyrius, tam, kad mes suvoktume visą situaciją. Пришел Нарада, они встали, Atėjo Narada, приветствовали его, jie atsistojo, pasveikino jį, помолились ему. pasimeldė jam И смиренно сказали, просвети. ir nuolankiai paprašė, apšviesk mus. И Нарада на самом деле вот такой вот, он приходит давать бхакти. У него Нарада сердце iš tiesų- переполнено бхакти, поэтому он хочет, чтобы все Narado другие были širdis iš tiesų бхактами. perpildyta Bhakti ir jis ateina tam, kad duoti Bhakti. Любой там мригари, там этот охотник, кто угодно, Bet демон, Mrigari, всем дать бхакти. Mrigari, tam medžiotojui, demonui kažkokiam, visiems dalinti Bhakti. И потом он смотрит, ну, опять сели, опять не дышать, Ir jisai пранаяма. žiūri, vėl jie čia Zatknų atsisėdo, tam. vėl jie ten nekvepuoja, tenais nosis užsikimšę. И чё? Nu ir kas iš to? Может, наверняка вспомнит молитву, опять будут молиться там. Nu, gal prisimins maldą, vėl melsis. А в сердце непонятно зачем. O širdyje jie nežino dėl ko. Какая Dėl ko jie связь tai с daro. Богом? Koks ryšys su viešpačiu. В сердце, если у тебя нет бхакти, у тебя желание только освобождения, это самый максимум. Širdyje, jeigu neturi Смыться bhakti, из этого tai материального мира, maksimum, ką просто gali уйти из этого turėti, материального tai, мира. Если нет troškimą бхакти, išsivaduoti, самое большое, ištrūkti что iš šio ты получишь, pasaulio. это мукти. Daugiausia, ką gali gauti, Предел neturėdamas вообще, bhakti, предел, tai что бы ты mukti. ни делал Tai yra вообще. riba. Ką Предел это bedarytum, мукти. ką bedarytum, riba yra mukti. Только когда придет бхакти, ты захочешь бхакти. Tik tada, kai bhakti ateis, tu užsinorėsi bhakti. И Нарада пришел и сказал, Ir Narada произнес atėjo, несколько прославлений Бога. ir jis pasakė kelis viešpaties pašlovinimus. И кратко, который вот сквозь Шримад Бхагаватам идет, что б ты ни делал,
Ir Какие trumpai аскезы? tą, kas eina Если per это visą не šventvagą. удовлетворяет, если Ką tu это bedarytum, kokias askезes не из beatliktum. бхакти, И- не направлено на Jeigu Кришну, tu вот это nedarysi все tai su bhakti, пустое. tai nebus nukreipta į Krišną, tai bus tuščias reikalas. А если ты делаешь бхакти, тебе не нужны Jeigu tu darai аскезы. bhakti, tau nereikalingas askezė. Потому что Кришна хороший. Nes Krišna yra geras. Кришна любит и так. Krišna Без myli tave аскез. taip, be askezių. Бабушку, дедушку, одноногих, Močiutės, кривых, seneliai, косых, слепых. vienakojus, Просто, kreivus, aklus. просто йоми бхакти проящих. Visus. Jis vis myli visus. Просто предложи мне чуть-чуть воды, цветочек. Tiesiog pasiūlyk jam truputį vandens. Предложи мне мантру. Вот Pasiūlyk просто jam свой mantrą. язык займи. Užimk Джихвада. savo liežuvį. Севан унмуки хиджихвада. Просто вот ради удовлетворения меня. Хари Tiesiog Тошинам. padaryk Повторяй kažką мантру так, tam, чтобы kad было patenkinti mane. для Kartok удовлетворения mantrą меня, taip, а не тебя. Kad patenkintų mane, o ne save. И вот это, чтобы сменить с меня на Кришну, Ir kad tai нужно va tą бхакти. keisti va tą nuo savęs į Krišną, tam yra Нужно, reikalinga чтобы bhakti. кто-то нам открыл секрет. Bet mums kažkas turi atskleisti šitą paslaptį. Какой Кришна хороший. Koks Krišna yra geras. Как он любит своих преданных. Kaip jis myli savo И это atsidavusius. то, что Нарада говорит. Я прямо прочту. Ir tai, ką sako Narada, aš tiesiog paskaitysiu. Это 24 текст. Tai yra 24 tekstas. Хотя 3 текста красивых. Потрясающий текст. Netgi 3 Открой сразу nuostabus tekstai. 22 текст следующей главы. 22. Хотя Верховный Господь, Нарда это говорит, Бхакта, и он, почувствуйте, вот, он говорит, чтобы сменить парадигму всю у прачетов. Čia kalba Narada, norėdamas pakeisti visą pračetų paradigmą. Ir jisai sako, nors aukščiausias Dievo asmuo, В принципе, можно ничего не говорить. galima iš vis nieko nesakyti. Бхакти передается через глаза, Bhakti perdodama akių pagalba, через пожелания. per Просто внутри можно пожелать. palinkėjimus savo. Или можно сказать Kažkokius речь языком своим, пускай у тебя будет бхакти. Tiesiog pasakant, kad tiesiog turėk bhakti. И в принципе, вот так раз и все. И что-то вот, да, что-то вот интересно. Хочу Ir staiga kažkas Полюбить nutinka, Бога. kad jis Полюбить kitas pajaučia, kad aš staiga Его. Это значит служить Ему. užsinorėjau pamilti viešpatį. Не служить pamilti, себе, jam не служить tarnauti, своим netarnauti чувствам. savo, nes kažkam kitam. И не убежать из материального мира, а просто, если любовь, я хочу быть с Ним. Любовь значит связь. Mylėti viešpatį, noriu turėti Значит, я santykius с su Ним juo, хочу mylėti вместе быть, чтобы jį, būti любить Его. kartu su juo, tam, kad jį mylėti. И поэтому цель моя не убежать из материального Dėl mano мира, tikslas nėra pabėgti iš materialaus pasaulio, а быть ближе к Богу, o чтобы būti kaip įmanoma arčiau проявлять viešpaties, свою любовь к Нему. tam, kad aš galėčiau apreikšti savo meilę jam. И вот, смотрите, какой ход делает Нарада. Ir Как он, žiūrėkite, крючок такой, вот как kokį он. veiksmą daro Narada, kaip jisai užmeta tokį kabliuką. Хотя Верховный Господь самоудовлетворен, Мгм. Атмарама, Аптакама, Nors aukščiausias Dievo asmuo yra pats savo pakankamas, atmarama, он ставит себя в зависимости от своих преданных. jis renkasi priklausomybę nuo savo bhaktų. То есть везде идет, да, мы знаем, Экалейшвара Кришна Ара Сабабритя. То есть вот он, единственный, один есть Господь Ишвара, а Исура все это- остальные его слуги, Бритя. Visur tai pabrėžima, kad jis yra vienas ir vienintelis, o visi kiti yra jo tarnai. Но у Кришны такое красивое качество, Бритя Вашья. Tačiau jisai tokia turi nuostabę Prema savybę, vašja. vaišę. Priema Он vašja. подчиняется любви своих преданных. Kad jisai paklūsta, atsiduoda savo atsidavusių meilį. То есть ничего ему самому не надо, самоудовлетворен. Jam pačiam nieko Независим. nereikia, jis yra savimi Независимо patenkintas это pats iš savęs, сватантра, его nepriklausomas. качество, Господа, сватантра. Svatantra jo yra savybė. А тут в стихе говорится в санскрите, а вот эту я свою независимость я отдаю просто O čia, преданным, потому что у sakoma, них есть бхакти, у них есть любовь ко tą мне. savo nepriklausomybę aš atiduodu savo atsidavusiems, nes И jie мне turi вкусно bhaktį. это. Jie turi meilę man ir man tai yra skanu. То есть он ставит себя в зависимости от своих преданных. Ему нет дела ни до богини процветания, Jis tampa priklausomas nuo savo atsidavusių, jam nerūpi nei sėkmės deivė, ни до царей и полубогов, nei prielankumo, nei jos pralankumo которые siekiantys ищут karaliai, благословения pusdieviai. богини процветания.
Так какой же по-настоящему благородный человек не станет поклоняться Господу? Tad ar atsiras toks žmogus, kuris jausdamas dėkingumą Dievo asmeniui, Какой, neims jo garbinti? какой красивый ход. Вот мы где-нибудь, когда-нибудь раньше могли услышать такое. Ar mes kažkur anksčiau galėjom tai В какой-нибудь išgirsti? другой церкви вообще. Kokioje kitoje bažnyčioje ar kitoje Где lygyje, Бог это только Ишвара и все. kur А мы все его paprastai Dievas yra tik tai išvara слуги, ir mes visi рабы. jo vergai, tarnai ir panašiai. И только здесь Шримад Бхагаватам вот так вот ведет к бхакти. Говорит, смотрите, вы брите, да, но Господь Ишвара, Сватантра, Он ставит себя в зависимости от вашей любви. Как И только tik будет čia- любовь, Он ваш. Ir tik Bhagavatam duoda tai, kad sako, kad Bhakta viešpats yra Vatsala. priklausomas nuo jūsų meilės ir kai jūs duodate jam, jis atsiduoda jums. Доходит до того, что Бхакта Ватсал, Господь становится таким Bhakta любящим. Vatsala. Ватсала это, Viešpats tampa- это теленок. Tokių mylinčių. Vatsala reiškia veršelis. И как корова прямо лижет своего ребенка. Ir taip kaip karvė Telenka. laižo savo veršelį, То же самое Господь готов делать просто. lygiai tą patį pasiruošęs daryti viešpats. И уже в 7-й песне Он показал это. Ir jau 7 giesmėje jis tai parodė. Нарисимха посадил себе на колени Прохлада и начал Jis лизать его. Narisimha pasodino Prahladą ant savo ant kelių ir ėmė jį laižyti. Как вкусно твоя бхакти! Kokia skani tavo bhaktė. То есть не тело он лизал-то. Понимаете? Jisgi ne kūną laižė. Это проявление, конечно, любви там вот в Ватсале. Aišku, tai yra meilės pasireiškimai, Но, в Vatsalė. принципе, то, что интересно, я не знаю, как тебя еще прижать вообще. Вот просто Prispausti, ты такой хороший, у тебя бхакти stipriai есть. prispausti. Koks tu geras, kokia А у tavo прачетов bhaktė. нет. O pračetai šito neturi. А вот сейчас им крючок такой. Ir Нарда jiems dabar Narada дает užmeta им tokį бхакти, дает kabliuką. знание о бхакти. Duoda А что bhaktį, такое duoda знание о žinojimą бхакти? apie Это значит, bhaktį. что Kas yra Кришна žinojimas apie bhaktį? отвечает бхактам. Он не просто reiškia, kad- принимает. Reiškia, kad Krishna Сидит на atsako троне. bhaktams. Любите меня, Jis служите мне. ne tai, kad paprasčiausiai priima tą bhaktį, sėdėdamas ant sosto, kad imkite ir tarnaukit man. А говорит, да я отдам больше. Я хочу Сама. любить тоже вас. Aš irgi noriu jūs mylėti ir aš dar daugiau jums Это atiduosiu. и Нарда говорит, кто ж, понимая это, не предастся Господу? Ir Narada sako, kas tai suvok. Пойми Yra это, toks, kuris tai и тебе suvokdamas так gali jam легко будет neatsiduoti. предаться Господу. Пойми это и Suprask легко. tai, kaip reikia atsiduoti viešpačiui. Вот. И потом Нарда ушел. Ir tada Narada išėjo. И следующий 23 текст, самая красивая фраза, это то, что Нарада Ir sekantis 23. поведал tekstas. прачетам о взаимоотношениях преданных и верховной личности Бога. Jis kalba Вот apie это tai, самое главное. kad Narada papasakojo pračetam apie santykius tarp aukščiausio Dievo asmens. Он поведал и много бхакту. чего. Ну, там несколько стихов. Наверняка он с ними поговорил Ten yra побольше. keletas posmų, jisai daug ką jam papasakojo. Но в этом стихе в 23 говорится, самое главное, что он поведал. Bet šiame posmėje sakoma pats svarbiausias dalykas, ką jisai papasakojo. Как на санскрите взаимоотношения Kaip вкусные. sanskrite yra santykiai? Rasa. Skanus santykiai. Раса. Мы должны услышать о расе. Mes turime išgirsti. Услышать apie так, чтобы это rasą. просто завлекло нас. Я Ir хочу это. išgirsti tokiu būdu, kad tai patrauktų mus, Я хочу расу. sužavėtų mus ir mes užsinorėtume to. Я хочу любить Кришну. Mes pajustume, kad mes каких-то trokštame rasos, mes norime pamilti Krishną, взаимоотношениях turime любви. turėti santykius su juo. И вот Нарда поведал, что такое возможно Ir вообще. Narada pasakė, kad tai yra įmanoma. Что он им Apskritai там tai yra поведал, įmanoma. как поведал? Но он поведал, возможно. И прачеты такие, мама, вот мы дураки вообще. Ir prašytai susimastė, o mama, kokie mes kvailiai esame. Что мы под водой делали вообще? Ką mes ten Tūkstančiai apskritai po lėtų. to vandeniu tūkstantmečius veikiam? Когда просто вот цветочек Kada tiesiog vat сорвал. gėlytę nuskiniai, Господь, прими, пожалуйста, цветочек. paukoji, prašau viešpatie, priimk tai. Вода чистая пока еще есть. Vandens švaraus, kol dar Господь, прими, turime. пожалуйста, воду. Viešpatie, prašau, priimk vandens. Листочек Туласи. Tulasi lapelis. Туласи дала матрина. В Туласи Гутаме дала Тантре, матрина. по-моему, это. Господь Адвайта Ачарья призвал Гаурангу Кришну, Viešpats повторяя этот Advaita текст. Jisai Вывод этого текста. šaukėsi Gaurangą ir Krishną kartuodamas šitą Туласи tekstą. дала матрина. Tulasi Викриди dala там. matrina.
Господь продает себя, прям продает себя, готов продать себя за viešpats немного tiesiog воды с листочком тулоси, pasirengęs преданному. parduoti save už truputėlį vandens su tulasi Потому что lapeliu он бхакта savo ватсала. atsidavusiam, nes jis yra bhakta vatsala. И вот когда ты услышишь об этом, реально вот поймешь как-то, вот из сердца преданного, Ir kada tu tai который išgirsi, понимает kada tau tai понимает ateis это. iš И до atsidavusios тебя širdies, iš to, достучится, kuris если tai у тебя в этот supranta. момент, когда ты слушаешь открыто сердце. Kada tu atvira širdim klausysi. Открыто имеется в виду у тебя сатвагуна, в принципе. Atvira širdis reiškia satva В guna. тамасе не поймешь, Tam закрыто просто всё. nesuprasi. как бы тебе ни стараясь там. Вот. Širdis uždaryta, kaip besistengtum. Поэтому квалификация слушателя. Todėl klausytojo kvalifikacija, А прачет уже чистенькое сердце, все. o pračiatai turėjo jau švarę. Сатвагуна у них была Satva guna jie turėjo 100%. 100%. Поэтому туда просто чистенько только расу. Ten tik tai trūko. rasos. Посмотрите, возможно отношения с Господом. Ir jis jiems pasakė. И что сделали прачеты? Santykiai su 24 текст. viešpačiu yra įmanomi. Ir ką Когда? padarė pračiatai? Когда прачеты услышали от Нарды повествование, прославляющее Господа, которые способны избавить мир от всех несчастий, в их сердцах тоже возникла привязанность к верховной личности Бога. Išgirdę iš Narados lūpų viešpatį šlovinančius pasakojimus, kurie gelbėja pasaulį nuo visų nelaimių, pračiatai taip pat pajuto artumą aukščiausiam Dievo asmeniui. Медитируя на лотосные стопы Господа, они достигли высшей обители. Medituodami į jo lotosinės pėdas, jie pasiekė Bas. aukščiausią buveinę. Финиш. Вот Finish. нужно... Надеюсь. Достигли высшей обители только после этого. Jie pasiekė aukščiausią buveinę. Когда раса, когда я хочу прямо по-настоящему. Когда я не просто повторяю. И цель нашей практики. Ne tai, kad aš kartuoju, kad mūsų praktikos Вот как tikslas, кто понимает внутри, И как суpranta. такая вот цель. kaip kas supranta viduje, toks Языком tikslas я yra. понимаю, просто на уровне ума как-то Liežuviu, поверхностно. aš kiekvieną suprantu. Ну да, хорошо, что-то Кришна прямо Ar там. proto lygmenyje, Krishna prema mūsų. Хочу чего-то другого Taip, просто. mums Освобождение хочу. Kažko reikia. Богатств dar, хочу. Kitas galvoja, kad jis nori išsivadavimo, kitas nori Так вот, turto. надо понять об этой преме, что это Mums очень, reikia, kad suprasti, Хорошо. kas yra ta prema. очень здорово, очень вкусно любить Кришну. Tam reikia labai šauniai, labai skaniai mylėti Krishną. И как ты об этом узнаешь? Только из повествований, Ir kaip которые tu sužinosi? рассказывают Kaip tai gali великие sužinoti? преданные Tik iš tokių ачарьи, pasakojimų, Шримад kurios Бхагаватам, pasakoja didis, как преданные любят Кришну, ačiarius, как Кришна kaip любит pasidarė преданных, Krishna, kaip Krishna myli как это atsidavusius, вкусно. kaip tai yra skanu. И тогда можно бежать с закрытыми глазами. Ir Шримад tada Бхагаватам galima говорит, можно bėgti бежать užmerktomis akimis, не миля. Вот Милан. Всё, myliomis. Закрыли глаза и побежали. Užmerkiam akis Krishna. ir И Ачарья объясняет, leidomės pas Вишванат Krishną. объясняет, да, это означает, что даже если вы не знаете шастр, Netgi, Ačarė sako, netgi jeigu jūs neišmanote šastrų, не знаете Шрути, Смрити, nežinote šrūti, smriti, но если вы хотите удовлетворить Бога, tačiau jeigu Если jūs norite залетела patenkinti bhakti. viešpatį, вот все, в сердце Бхакти, можете бежать jeigu с jūsų закрытыми širdį глазами pasiekia bhaktį, к Кришне. Можете бежать с закрытыми глазами jūs к galite Кришне. užmerktomis akimis Даже если bėgti вы pas ошибетесь, Krishną. знаете, как ребенок вот, может предложить папе, маме что-то не то. Žinote, kaip vaikas, Nu, jis su gali liuboju. kažką pasiūlyti tėvui ar motinai, kažką netokio, tačiau padaryti tai su meile. То родители примут, Ir tėvai priims tai. потому что с любовью. Что-то Taip pat su не meile. то, но с любовью. Nu, kažką netokio pasiūlė, bet su meile pasiūlė. Я с другом шел по улице, у него дочка. Aš jau su draugu Malinka. gatve ir jis turi mažą dukrelę. Мы идем, беседуем. Mes einam, kalbamės. Дочка наклонилась, что-то подняла там с земли. Dukrelė pasilenkė, kažką pakėlė nuo žemės, Протягивает папе. На, пап. ištiesė ir sako, Ну, пап paimk берет, tėvelį. дочка же дает, пап берет. Ir dukrelė duoda, tėvas paima. Потом глаз немножко посмотрел, а это какашка. Paskui truputį pasuko akis, pasižiūrėjo, tenais kakutis numetė.
ну это же моя дочка, это она мне с любовью предложила. Bet tai juk mano duktė, jinai su meilė man tai pasiūlė. Поэтому, когда мы слушаем, что Кришна скушал кожуру банана от преданного, Ir todėl, kada mes klausom, kaip Krišna suvalgė iš savo atsidavusio banano žievę, pasiūlytą jam. наше сердце должно топиться от любви. Mūsų širdis turi Кришна вот даже так принимает. tirpti ir lydytis iš meilės jam. Вот слушать все его игры вот с этой точки зрения, что Кришна Бхакта Ватсала, Кришна любит своих Apie преданных. visus jo žaidimus turime klausytis tokią nuotaiką, kad Krišna yra Bhakta У Vatsala. нас время закончилось, но как раз самое интересное, это как он любит. Да? Ir mūsų laikas baigėsi, kaip tik Поэтому открывайте Шримад įdomiausiu Бхагаватам metu, и kaip jisai читайте mus myli, dėl to atsiverskite источник Šrimad вечного Bhagavatam, наслаждения, как Кришна любит skaitykite своих преданных во Вриндаване. šitą knygą apie Krišną, skaitykite taip, kaip jisai myli. Шилпада сказал, кто прочитает Šrila Prabhupada одно слово из этой книги, строчку, Prabhupada sakė, kad обретет tas, любовь к kuris Кришне. perskaitys nors žodį iš šitos knygos, jisai įgis meilę Krišnai. Поэтому Прабхупада просил, чтобы мы каждый вечер, Todėl каждый Prabhupada день читали prašė, kad источник вечного kiekvieną наслаждения. vakarą, kiekvieną dieną Это не просто так, что читайте садана. Krišnos knygą. О, это садана. Ir tai nėra Ritual. paprasta sadana, kažkoks tai ritualas. Шинватах, свакатах, кришнах, пуня, шравана, киртана. Хриди, антости, ябадрани, ведуноти, сухрица там. Вот если мы хотим, чтобы что-то произошло, перемена в сердце. Jeigu mes norime, Приехали kad сюда, mūsų перемена в širdie сердце. kažkas pasikeistų, kad mūsų širdis Цель. pasikeistų. У кого цель, вот он услышал Jeigu turime название tokį tikslą. «Перемены в сердце» фестиваль. Ar kas išgirdo Приехал для того, чтобы festivalio поменять tikslą, что-то в kad сердце. tai yra festivalio tikslas buvo ir tema, kad pakeisti Остальные širdį. на праздник просто приехали. Kad kas atvažiavo su tokiu tikslu, iš tikrųjų А у кого pakeisti что-то savo поменялось širdį. за эти дни в сердце? O kas pakeitė savo širdį per šį Ну, слава festivalį? Богу. Ačiū Dievui, yra tokių. Я думаю, организаторы фестиваля довольны. Aš manau, kad festivalio Даже если у одного organizatoriai что-то liko поменялось. patenkinti. Даже если у одного что-то в Jeigu сердце bent поменялось, jau vienam pasikeis širdis, jau bus tikslas в pasiektas. лучшую сторону, в сторону Į Кришны, geresnę pusę. уже į фестиваль Krišnos pusę. удачный. Jau reiškia, festivalis buvo sėkmingas. И вот для того, чтобы поменялось, мы должны Шинатах, Свакатах, Кришнах. Ir Кришна tam, Катха. ir tam, kad širdis pasikeistų, mums reikalinga Krišna Katha. Кришна Катха с заданным параметром. Krišna Katha. Прабхупада переводит этот стих, что если оно услышано правильно, Tai reiškia, если kad эти рассказы о Кришне услышаны, tie pasakojimai apie правильно. Krišną išgirsti Ты правильно teisingų слушаешь. būdų. Tu teisingai klausaisi. а правильно слушаешь, это ты дал себе задание. O ką reiškia teisingai klausaisi, reiškia, kad davei savo užduotį. Какое задание? Kokią užduotį? А? Paminėti сердце. Что значит правильно? Что значит Конечно. правильно слушать? Какое задание я себе даю? Ką reiškia Вот teisingai? читаю источник вечного наслаждения. Какое у меня задание должно быть все-таки? Atsidavimo naktarį, aš kai skaitau, A? kokią užduotį turiu savo? Получить бхакти. Увидеть там, понять бхакти, понять прему. Pamatyti ten, pamatyti ir Чтоб она suprasti, понравилась. išvysti ją tenais. Ir Понравилось больше, чем этот материальный мир. pajausti, kad jie mums patinka mums labiau ne visas šis materialus Ум pasaulis. так работает. Что ему нравится, то он и делает. Protas taip veikia, mūsų protas taip veikia, kas jam patinka, tai jis ir daro. Если понравится Кришна и его преданные, Jeigu mums patys Krišna ir jo atsidavusiai, ум чуть-чуть захочет туда. mūsų Vrindavan. protas taip pat pajaus truputį troškimą keliauti Тогда я ten. буду делать свою садану. Хари Кришна, Хари Кришна. Ir tada, kada aš darysiu savo sadaną, Hare Krishna, Более осознанно. darysiu tai kur kas sąmoningiau. И будет перемены в сердце. Ir permainos širdyje įvyks. Спасибо большое. Ačiū labai. Сегодня разбор пандала, разбор всего, в общем, уезд, поэтому, по-моему, в 9 нужно заканчивать было, да, Махарадж? Šiandien reikia pandalo ardymas, daug reikalų visokių, dėl to 9 val. Reikia pabaigti. Время есть? Пока дождь идет, да? Уезжать никак, ну, то есть из пандала теперь не выйти. Да.
только в микрофон, пожалуйста. А можно микрофон? Потому что очень плохо слышно. Labai blogai girdisi, ar galima, jeigu kas nori klausimus užduoti, kad tai per mikrofoną padaryti. Ну, можно просто или громче, или как-то. Спасибо большое за лекцию. Hare Krishna, ačiū labai už paskaitą. Вот у меня такой вопрос. Прачеты, они встретили и Господа Шиву, и Нарада Муни. Mano klausimas toks, pračetai jie sutiko ir viešpatį Šivą, ir Naradą Munį. Почему у прачетов изменилось сердце после встречи с Нарадом Муни, а не после встречи с Господом Шивой? Kodėl pračetų širdis patyrė pasikeitimą po susitikus su Narada Munį, o ne po susitikimo su viešpačiu Šiva? Потому что Господь Шива это же Кришна, а Нарада Муни это его бхакта. Как? Почему так? Вайшнавера и Адхашамбу. Лучший из преданных Шива. Очень сильный, преданный, замечательный, преданный. Šiva yra labai galingas atsidavusis, puikus atsidavęs. Но каждый преданный Кришне, он знает свое место. Tačiau kiekvienas Krišnos atsidavęs, jis žino savo vietą. И он чувствует, что Кришна хочет. Ir jisai jaučia, ko Krišna nori. И Шива очень чувствительный к тому, что Кришна хочет. Ir Šiva yra labai jautrus. Он не Кришна, он частичка Кришны. Jis nėra Krišna. И он знает, что Кришна хочет. Ir jisai žino. Кришна хочет показать, что бхакти самое главное. Krišna nori parodyti, kad bhakti yra svarbiausia. И чтобы можно было посмотреть, что бхакти самое главное, надо посмотреть, что такое бхакти не является. Ir tam, kad suvokti, kad Krišna yra, Prabhupada kad говорит, bhakti yra svarbiausia, reikia suvokti, kas nėra недостаточно, bhakti. недостаточно знать, что золото это то, что желтое и блестит. Prabhupada sako, kad galvojant apie auksą, tai neužtenka žinoti, kad jis yra geltonas ir blizga. Надо uзнать, что такое не золото. Reikia Чем золото не žinoti, является. kas nėra auksas. Какие-то вещи. Поэтому нужно узнать про бхакти и нужно узнать про не бхакти. Todėl reikia žinoti, kas yra bhakti, ir reikia žinoti, kas nėra. И для этого, чтобы узнать, что такое не бхакти, надо взять личностей, которые будут практиковать не так и не то. Ir tam, kad sužinoti, И всем это показать в Шримад Бхагаватам. Это не так, и это не то. Asmenybės, kurie praktikuoja ne tą ir ne taip. Ir visiems tai parodyti, kad tai yra ne taip ir ne tas. Помимо этого, Шива просто откликается на желание личности. Он медленно подводит человека к тому, что надо. Troškimą, jis laipsniškai priveda žmogų prie to, kas iš tiesų jam reikalinga. То есть у нас нет таких описаний, вот если сравнить Нарада и Шива, кто вот так вот идет просто везде и раздает бхакти, то это Нарада. Он бхакта аватара. Mes neturime tokių aprašymų kaip šiuras. Нарада бхакта аватара, он везде идет и раздает бхакти. Narada yra bhakta avatara, jis visur vaikšto ir dalina bhakti. А Шива идет и исполняет желания O Ашутоши. Šiva vaikšto ir dalina ir tenkina troškimus. Слава Богу, что просто Шива дал им молитву Ir ačiū Богу Dievui, Верховному. kad Šiva davė maldą. То есть он пролил милость. Jis Но этого jiems недостаточно apreiškė malonę, было. tačiau tos malonės nebuvo Мотив pakankama. он не поменял, не дал Nes jis рассказы о Кришне. nepakeitė, nedavė motyvą, Он дал молитву, nepakeitė но motyvą, не jis рассказал nedavė о jiems Кришне так, pasakojimų apie чтобы там Krišną. Jis nepapasakojo apie захотелось Krišną taip, совершать kad iš tiesų norėtų, практику для удовлетворения Кришны. kad iš tiesų jie norėtų atlikti praktiką tam, kad patenkinti Krišną. Почему? Что, почему? Mikrofon. Почему Господь Шива не... Ну я же все только что объяснил. Прослушайте в записи. Чтобы посмотреть, что не бхакти? Не посмотреть. Tam, kad pažiūrėti, kad Это jie... для нас, чтобы мы посмотреть. Ne, tai mums, kad mes pamatytumėm, kad mes su jumis pamatytumėm. Господь достигает одним действием много всего. Vienu veiksmu viešpats pasiekė daugybę tikslų. Мы думаем, что мы так любим говорить,
про мукти, что, ну, в принципе, если хочешь мукти, обошел Туласи, ну и все, и свободен. Mes galvojame, kad viskas paprasta, kad jeigu norime mukti, tai tiesiog reikia apeiti Tulasį ir viskas jau. То есть, с одной стороны, мукти очень легко. Iš vienos pusės mukti yra labai lengva. Муктим дадати кархичит мана бхакти йога. Легко дает Господь мукти, Viešpats lengvai duoda mukti, но бхакти дает очень редко. tačiau bhakti duoda Потому что labai бхакти retai, подчиняет себе Бога. nes bhakti pavergia patį viešpatį. Бхакти это только према, Bhakti tai tik не prema, ниже. ne žemiau. То есть, когда в Писании говорится бхакти, шада, ратир, бхактир, ану, крамишати. Шада, вера, ништа, все это к вере. Потом рати это бава. Kada И потом šventas bhakti это išvardimas према. atsidavimo tarnystės pakopos, tai kada pasakoma bhakti, tai turime omeny prema. И ачарьи говорят, что когда в Писаниях идет бхакти, то имеется в виду према. Ačarės Liubliu Господа. sako, kad kada šventraščiuose kalbame apie bhakti, tai turime omeny prema. А если любишь, то према ваша, Господь подчиняется O jeigu, этой o jeigu любви. myli, tada Подчиняется viešpats paklūsta bhakti. tau, paklūsta bhakti. И вот так вот отдать прачетам себя, Ir va если tokiu у них būdu нет любви. atiduoti pračetams, А любовь не dovanoti развивается, jiems, любовь jeigu не jie можно, neturi tos нельзя meilės. получить с помощью аскез. O meilės neįmanoma įgyti. Любовь askezių никак не pagalba. получится, если ты не кушаешь. Meilės niekaip neįgysi Pastabė. nevalgydamas. То есть, если ты постишься, то ты любви-то не получишь. Jeigu tu pasinkausi, И просто tu до meilės преданных не vis tiek доходит neįgysi. это вообще никак. Ir kai kuriems tai visiškai nesuvokiami dalykai yra. Поэтому, чтобы показать, вот, что, ну, совершайте аскезы, но ничего у вас не получится. Даже если Вишну придет. Būtent šitą istoriją norima parodyti, kad jūs galite Хочешь kiek увидеть norite Вишну, ну, atlikinėti увидишь Вишну. askezes, tačiau nieko nesigaus. Из игр Кришны Нет, Вишну как помогите, какой пример, если что сигналс. кто-то хотел увидеть, а результат не тот. Kažkas norėjo Какой? pamatyti, o rezultato Про Кришну читаем. nėra. М? Kaip skaitome apie Krišną. М? Из игр Кришны. Iš Krišno žaidimų. Что, никто не знает? Niekas A? nežino. По-русски. Прачка с этими одеждами. Да. То есть он был йогом, вот практиковал, хотел Tai увидеть buvo Бога. jogas, jis praktikavo ir norėjo А pamatyti. потом, viešpatį. когда родился, что есть возможность увидеть Бога, увидел Кришну. O kada gimė ir turėjo galimybę pamatyti Krishna говорит, viešpatį, jis pamatė дай мне эти Krišną. замечательные одежды. Ir Krišna paprašė jo, duok man tos nuostabius drabužius. Кто ты такой? Ne, aš tau neduosiu, kas tu per vienas. И потом описание, конечно, такое. Ir toliau seka ne pats Кришна, в maloniausias. общем, ему голову снес Prašymas. рукой. Vienu žodžiu, savo ranka Krišna nunešė jam galvą. Нам, конечно, сразу нужно это включать какую-то сладость, что это не Кришна сделал. Mums, aišku, iš karto reikia įnešti saldumą į tą Что это istoriją, Нараяна в pamąstant, нем. kad tai iš tiesų ne Krišna tai padarė, tai Narayana Потому что esantis Нараяне jame tai тоже не padarė. нравится, Nes Narayana irgi nepatinka когда ему что-то не дают. tokie dalykai, kai jam kažko neduoda, Что он хочет? to, ko jis nori. Потому что когда Кришне не дают, что он хочет? Nes kai Krišnai neduoda to, Он ko jis nori, веселый, jis lieka linksmas, он будет добиваться это, не jis убивая. kažkokiu būdu sieks tai vis tiek gauti, nežudydamas. Кришна попросил Гопи, не могли бы вы дать мне жемчуг для украшения моих коров любимых? Krišna paprašė pas Gopės, ar jūs negalėtumėt mano mylimų karvių papuošimui paaukoti man kiek tai brangakmenį? Лолита такая берет жемчуг. Не, вот это не подходит. Ir po to jis ima. Jo, jis ima vieną po kito tos perlus, pakelia, ne, šitas netinka. Не, ну вот это тоже не подходит. Šitas irgi netinka. А вот это совсем не Ir подходит. šitas visiškai netinka. Кришна, ну нету для тебя ни одной жемчужины. Ir Krišna, neturim ne vieno perlo tau tinkamo. И Кришна, знаете, вот не разгневался. Ir Krišna nesupyko. Он пошел сам сажать, Jis nuėjo pats pasodinti. посадил свой жемчуг. medį, savo perlų medį pasodino. Поэтому убивает только Нарайана. Кришна никогда никого не Todėl убивает. žudo tik Он только Narayana. любит.
Krišna visus tik tai myli. Jis Putaną niekada убил nieko Нараяна. nežudo. Putaną nužudė Narayana, А не mладенец Кришна. ne tas kūdikis Krišna. Как младенец Кришна может убить Kaip kūdikis Путану? Krišna gali nužudyti Вы что, Krišną? верите в это, что ли? Ar jūs tikite tuo? Если вы верите, то вы не во Вриндаван. A. Jeigu jūs tikite tuo, tai Vrindavanė jums ne tą. Что, переписываем Шримад Бхагаватам? Gal perrašysim Bhagavatam. Дождь закончился, надо заканчивать, да? Lietus baigėsi, Okay. reikia baigti. Шрила Прабхупада ки джай, Вайшнава Санга ки джай.